सारे किरदार अपने विच चंगियाइयां भी हुंदियां बुराइयां भी हुंदियां है ना। सो आपां नूं ਉਹੀ है कि एक्सप्लोर करना पैंदा ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। बुराई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मतलब ਗਲੋਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लगता है कि इंटेंस किरदार जोड़े मेल जोड़े आर्टिस्ट है साढ़े उन्होंने बनाए जा रहे हैं ना हम शुरू हो चुके एक्सपेरीमेंट्स होने शुरू हो चुके हैं इदा ही जोड़ा है फीमेल्स लिए भी पंजाबी इंडस्ट्री में इदा के किरदार बनाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी जी अपनी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। यस ऑफ कोर्स आई मीन धीरे धीरे हम लोग वी आर गोइंग देयर तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो भी होगा सो यू माइट सी मी एज अ गैंगस्टर कि मतलब शादी वाली फिल्में और हंसी मजाक वाली फिल्मों के अलावा हमें चाहिए कि अगर हमारी पंजाबी ऑडियंस इज़ वॉचिंग हिंदी प्रोजेक्ट्स एज वेल एंड हिंदी फिल्म फीचर फिल्म्स विच हैज़ सच टॉपिक्स तो मुझे लगता है अगर उनको उनकी लैंग्वेज में सच कंटेंट मिलेगा तो वो ज़रूर देखेंगे और होना भी चाहिए। इट हैज़ वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज टू ग्रो आवर इंडस्ट्री। कोई भी काम औखा नहीं होंदा उसनूं करन दा ढंग होंदा है कि तुसी किवें करदे हो। वैल ये चीज़ां जिहड़ियां तुसी ट्रेलर दे विच सुनिया होणगे जिला संगरूर दे जो कि 22 अक्तूबर ਨੂੰ रिलीज़ हो चुकी है। सो मेरा इस वेले बहुत ही प्यारे जे इत्थे ऑन स्क्रीन जोड़ी खड़ी है बबल राय एंड आरुषि शर्मा तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी थैंक यू। सो ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਬਲ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਥਾਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल जिदा तुसीं दस्सिया कि गिप्पी गरੇਵਾਲ ਵੀਰੇ ने लिखी है ना जी सारा स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा। सो मैनू जो उन्होंने बुला के नरेट की सी तो मैनू जो रोल जीते का जो ऑफर होया तो वह मतलब करैक्टर का एक ग्राफ बड़ा वधिया मैनू लग्या तो मैनू लग्या कि मैं इदा का कदे कुछ किया नहीं क्योंकि बहुत इंटेंस आ तो टेढ़ा है हुण सारे ने देख ही लिया तो बड़ा प्यार भी दे रहे सारे। सो बिल्कुल हाँ जी मैनू काफ़ी चैलेंजिंग लग्या सी तो मैनू सीगा कि मैनू एक्सप्लोर करने लिए काफ़ी कुछ मिलूगा एज एन एक्टर ये पिछों। सो इस करके मैं की हाँ जी। सो आरुषि बैक टू बैक तुसीं तां बस मैं कह रही हाँ कि बम फोड़ रहे हो है ना कभी पंछी विच असीं तुहाडा करैक्टर देखते हैं कभी इस फिल्म इस वैब सीरीज़ दे विच देखते हैं। सो इन्ने अलग अलग करैक्टर्स प्ले कर रहे हो आरुषि किस तरह करैक्टर स्विच कर रही है इस दे विच। बेसिकली मुझे लगता है कि मेरे हर प्रोजेक्ट में मेरे कैरेक्टर इज़ मी जो मेरा कैरेक्टर है इन रियल लाइफ। सो आई हैव नॉट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट जैसे बबल का कैरेक्टर बहुत इंटेंस था डिफरेंट था बट या आई एम होपिंग कि कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कुछ करने को मिलेगा। सो इट इज़ बेसिकली मी जो मैं प्ले कर रही हूँ ऑन स्क्रीन ऑल्सो सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पर सब तो औखा होंदा है मतलब नैचुरल जड़ा रह के हैं। बिल्कुल बिल्कुल बबल तुसी बहुत स्वीट जे हो है ना शुरू तो इदा दी इमेज बनी हुई है कि बबल बहुत स्वीट है बहुत शर्माना चलो तुहानू भी पता है ना हर कोई कहता कि बबल बहुत स्वीट है गाने होन चाहे है ना चाहे तुसी पहले भी जो करैक्टर्स प्ले किए फिल्मों के बहुत पसंद किया पर ये जो करैक्टर है एक नैगेटिव जोड़ा है किरदार है जो ग्रे शेड दिखाया गया खुद लिए चैलेंजिंग लग्या सी क्योंकि आवाज़ ही इन्नी मिठी जी है कि किदा क्योंकि नैगेटिव करैक्टर मतलब कि थोड़ा जिहा उहदी आवाज़ च बहुत ज़्यादा बेस होवे ना ये चीज़ां होंदियां। सो खुद लिए की लग्या सीगा कि मैं कर लूँगा या मैनूं बहुत मेहनत करनी पैनी है। नहीं देखो जिदा आप पोस्ती दे है ना तुसीं उत्थे इंटरव्यू की सी है ना। सो मैं ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਡਸ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਕਿ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ OTT 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਰੈਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲੋਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੁਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਦਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰੁਸ਼ੀ, ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾर्ट बनूंगी? बेसिकली बिकॉज मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ रिवॉल्व्स अ लिटिल अराउंड मी एंड ऑल्सो जो हम लोग आम देखते हैं कॉमेडी एंड इट्स ऑल कॉमिक एंड ऑल ऑफ दैट, आई फील इट्स अ थ्रिलर एंड इट विल बी अ चेंज पंजाबी इंडस्ट्री के लिए और पंजाबी ऑडियंस के लिए देखने के लिए। तो दैट इज़ द वन थिंग कि एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था जो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक वाज रियली इंट्रीगिंग। ਸੋ ਬੱਬਲ, ਚੌਪਾਲ ਵਰਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਕਰੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚੌਪਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਆ, ਪੰਛੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਲ ਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ OTT 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ, TV 'ਤੇ, ਫੋਨ 'ਤੇ, ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਜੀ, मैं तो आप बहुत देखना OTT। मुझे लगता है कि मतलब फॉर फिल्म डायरेक्टर्स एंड फॉर फिल्म मेकर्स ऑल्सो एक प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है कि नाउ दे विल अंडरस्टैंड दैट ऑडियंस इज ओपन टू दिस काइंड ऑफ कंटेंट टू, राइट? थ्रिलर या कॉमिक के अलावा भी ऑडियंस इज ओपन टू वॉच सच थिंग्स। तो आई थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस, द OTT विल मेक अ डिफरेंस टू द सिनेमा एज वेल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲਸ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ। यस ऑफ कोर्स, आई मीन धीरे धीरे हम लोग वी आर गोइंग देयर, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो भी होगा। सो यू माइट सी मी एज अ गैंगस्टर। ਅਗਰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ ਨਾ? ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਪਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ OTT ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ OTT ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੌਰੀ, ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹਜੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਬਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ OTT ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੁਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਅਸੀਂ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? आई होप, मतलब मैं आई रियली वांट कि ऐसा हो, यू नो। फीचर फिल्म्स में वी नीड टू हैव अ लिटिल मोर ऑफ कंटेंट, अगेन आई एम सेइंग अपार्ट फ्रॉम कॉमिक, कि मतलब शादी वाली फिल्में और हंसी मजाक वाली फिल्मों के अलावा हमें चाहिए कि अगर हमारी पंजाबी ऑडियंस इज़ वॉचिंग हिंदी प्रोजेक्ट्स एज वेल एंड हिंदी फिल्म फीचर फिल्म्स विच हैज़ सच टॉपिक्स, तो मुझे लगता है अगर उनको उनकी लैंग्वेज में सच कंटेंट मिलेगा तो वो ज़रूर देखेंगे, और होना भी चाहिए। we have to bring a change to grow our industry. ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਬੱਬਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਆਰੁਸ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਆਫਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ ਖੁਦ ਹੀ? आई मीन मुझे नहीं लगता कि अगर कोई ऑडिशन आएगा तो आई विल नॉट बी ओपन टू इट, आई कैन ऑडिशन, बट द थिंग इज़ कि जब आप पहली 1-2 फिल्में कर लेते हो, एक्चुअली स्ट्रगल स्टार्ट्स आफ्टर दैट, कि मतलब अभी ये टाइम है जहाँ हम लोग स्ट्रगल करते हैं पहली 2-3 फिल्मों के बाद टू लुक फॉर मोर वर्क, एंड येस इट गेट्स अ बिट स्ट्रेसी एंड वो वैसा हो जाता है, लेकिन या आई मीन दैट इज़ हाउ आई फील अबाउट इट। ਇੰਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਅਪ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੱਬਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਜੋਬ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਡ ਜੋਬਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੈਬ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਮਾਈ ਜੋਬ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੁਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ बेसिकली गिव अप नहीं करना चाहिए, तो जी जी देयर हैज टू बी अ ड्राइविंग फोर्स। ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ? आई थिंक करके नहीं आई थी, मैं हमेशा से उतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। माई पेरेंट्स हैव मेड मी दैट स्ट्रॉन्ग कि होते हैं अप्स एंड डाउन्स तो वी मैनेज। वो ये है कि इन द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव टू गिव अप,
गिव अप कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं गिव अप करोगे तो वो ड्राइविंग फोर्स लाइफ में होनी चाहिए, एंड दैट यू वांट टू बी समथिंग। तो मेरी वो ड्राइविंग फोर्स है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो इट कीप्स ऑन गोइंग। ਸੋ ਬੱਬਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਰੁਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਫਰੈਂਡ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਖੱਪ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੱਪ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਪੀ ਹੋ ਕਿ ਬੱਬਲ? we can't match. Please don't say that. ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵੀਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। That does not mean you don't do that कि हाँ ठीक है, I take the credit. I make everybody happy and you know up on the set. थोड़ी लाउड है। ਲਾਊਡ ਹੈ। ਹੈਲੋ, अगर मैं loud ना हूँ तो सब dead हो set पे। I have to be loud to make everybody up, man. ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰੂਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਫੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं प्लीज प्लीज, मैं सबको तंग करती हूँ, एवरीबडी। दैट इज़ लाइक यू नो वन थिंग आई लव टू डू द मोस्ट। फिर ये ट्राई करते हैं वापस करने का, पर हो नहीं पाता, और ठीक है, आई एम अ प्रो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਇੰਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਚੌਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਵਲਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਵਲਜੀਤ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਰਘਬੀਰ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਫੇਸਿਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਦੋਸਤ ਆ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਵੀਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਵਲਜੀਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਵਲਜੀਤ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगेन हाउ ही सेड, मेरे लिए सिर्फ प्रिंस जी या बोली, ऑल ऑफ देम मेरे लिए सब सीनियर्स हैं, तो मुझे मतलब कभी भी ऐसा एट डिफ़िकल्ट पोजीशन नहीं फील हुआ, एट ईज़ रखा है सब ने। तो आई फील उससे आप ज़्यादा लर्न करते हो जब आप डरे नहीं होते हो। तो जब मुझे लगता है कि हाँ वी आर ऑल फ्रेंड्स, तो हाँ आई लुक एट हिम कि हाँ ठीक है, द वे ही इज़ इन हिज कैरेक्टर, आई यू नो लुक अप टू हिम कि अच्छा करता है। या प्रिंस जी हैं, व्हेन आई लुक एट हिम, जैसे पंछी में उन्होंने परफॉर्म किया, इट वाज ब्यूटीफुल। इवन देन जब मैं सेट पे होती थी और देयर इज अ सीन जब मैं मरी हुई हूँ एंड ही इज़ परफॉर्मिंग, एंड आई मीन व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिम इट वाज जस्ट इनसेन। तो वो देख के आपको लगता है कि यार नहीं, देयर इज़ अ लॉट दैट यू हैव टू स्टिल डू, वर्क ऑन योरसेल्फ, एंड या वी आर लर्निंग। ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕੁਝ ਇੰਟੈਂਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੱਬਲ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਬਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਖੁਦ 'ਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਸੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਰੀਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜੀਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਤੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟੇਢਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਔਖੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤਜਰਬੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲੂਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
पेशेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ ऑल्सो, खाली इस इंडस्ट्री में आने के लिए नहीं, कहीं पे भी जाने के लिए, क्योंकि आप ट्राई करते हो, बहुत बार होता है वो सेम पोजीशन के लिए देयर आर लॉट ऑफ पीपल फाइटिंग। तो पेशेंस होनी और अपने आप में वो कॉन्फिडेंस होना कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यू कीप ऑन गोइंग, अगर आपको कुछ करना है तो आपको बार बार गिर के उठना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। ਸੋ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਸੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦੇਪਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਲਚਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੇਸ ਚੱਲ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਮਾਰੋ ਮਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? सेम थिंग्स जो बबल ने बोली। आई मीन आई जस्ट फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्वालिटी टाइम विद द पीपल हु यू लव एंड पीपल हु लव यू। क्योंकि अब ये जो लॉकडाउन का टाइम था इसमें हमने रियलाइज़ किया कि आई मीन आई लॉस्ट माई फादर ड्यू टू कोविड एंड आई रियलाइज़ कि जो पिछले 1.5 साल में मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया या जो क्वालिटी टाइम हमें मिल पाया या जितना हमने आपस में इंटरेक्ट किया, जितना टाइम स्पेंड किया, दैट इज़ समथिंग जो जिससे मेरी ज़िंदगी हसीन हुई और शायद वही मेमोरीज़ में सारी ज़िंदगी अपने साथ रखूँगी। तो मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ में हम भाग रहे हैं अपने काम के लिए, अपने सक्सेस के लिए, बट देयर हैज़ टू बी अ पॉइंट जहाँ पे आप आके आराम से जिन लोगों के साथ आप बैठ सको, काम हो सको और यू नो यू कैन बी हैप्पी कि ज़िंदगी हसीन है। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंस जितना कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन आई फील कि जितना है उससे, आई एम नॉट सेइंग कि आप डोंट यू नो होप फॉर मोर, बट जो है उससे खुश रहो, थैंकफुल रहो, तो और मिलता रहेगा। एम्बिशियस होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਰੂਸ਼ੀ ਐਂਡ ਬੱਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਚੌਪਾਲ ਦਾ ਐਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਇਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਔਰ ਆਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ Instagram ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।